بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام دین آفاقی کا پیغام کلندر کشمیر آفاقی سے سنیں۔ جناب السلام علیکم۔ آج ہم جناب شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ اور حضرت جناب بایزید بستامی رضی اللہ کا روحانی مقابلے کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ کے بندے کس کس مقام کے ہوئے، کیا کچھ کرتے رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، کیا کچھ کریں گے۔ اصل میں جو اللہ کے بندے کا جو ہاتھ ہے نا، وہ علامہ صاحب ہے، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ ہے۔ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ۔ جو مومن کا ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کارآفریں کار کشا کار سا، غالب و کارآفریں کار کشا کار ساز۔ یعنی اللہ کے بندے کا جو ہاتھ ہے غالب و کارآفریں کار کشا کار ساز۔ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ جو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے جو بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، صاحب نصر ہے، صاحب بصیرت ہے، صاحب نظر ہے، آنکھوں والے ہیں، دل والے ہیں، روح والے ہیں، حقیقت والے ہیں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مادم محمد سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ آتا اللہ کا بندہ ہے غالب کارآفریں کار کشا کار سا۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں نہیں تیرا نشمت۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں اے مرد مومن، اے مرد فقیر، اے مرد اولا، اے مرد اللہ والے، اللہ دوست، اللہ کے پیارے، اللہ کے عاشق، نبی پاک کے عاشق، جناب غوث پاک کے عاشق، بزرگان دین کے عاشق، مذہب اسلام کے عاشق، اسلام کے عاشق، قرآن کے عاشق، حدیث کے عاشق۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے کا کام کیا ہے؟ اللہ کا بندہ جو ہے اس میں کیا قوت ہے، کیا بصیرت ہے، کیا نگاہ ہے، کیا علم ہے، کیا ادب ہے، کیا عشق ہے، کیا پیار ہے، کیا قربانی ہے، کیا محبت ہے۔ یہ چیزیں ہوں گی تو تب جا کر وہ اللہ والا بڑھے گا۔ یعنی کام کرے بندہ شیطانوں کے، کام کرے بندہ بےایمانوں کے، کام کرے بندہ غلط تو کہ میں فقیر بن جاؤں گا جی، میں پیر بن جاؤں گا، میں اللہ والا بن جاؤں گا۔ وہ اللہ والا تب بنے گا جب بندہ اللہ والے کوئی کام کرے گا۔ یا میں قرآن کی ایک آیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی نے اور اوصاف کے علاوہ یہ دو بڑی صفتیں اللہ نے بیان کی ہیں قرآن میں۔ اللہ کے ولی کی دو بڑی صفتیں بیان کی ہیں اللہ نے قرآن میں۔ وہ کیا؟ وہ صفات بھی ہے جب اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، سچ بولتے ہیں، جھوٹ سے منع کرتے ہیں، نشے سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھتے ہیں، زنا سے آپ کنارے رہتے ہیں۔ لیکن دو بڑی باتیں بھی قرآن نے بیان کی۔ وہ کیا اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ جو ولی اللہ ہیں، جو بزرگ ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو پیر ہیں، جو فقیر ہیں، کوئی درویش ہے، کوئی کلندر ہے، کوئی غوث ہے، کوئی کتب ہے، کوئی کلندر ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی اخیار ہے، ان کے مختلف اوصاف ہیں۔ تو
कुरान में जो दो बड़ी शिफ्तें बयान की हैं वली अल्लाह की, वो क्या बयान की है? आमनू व कानू यत्तकून, जो साहिब ईमान होगा, जो वली अल्लाह होगा, जो वली अल्लाह होंगे, वो कानू यत्तकून, वो परहेजगार होंगे। व आमनू व कानू यत्तकून, वो सारे ईमान होंगे, जो अल्लाह वाले होंगे, वली अल्लाह होंगे, फकीर होंगे। ये नहीं जिन्हें आज में तस्वीर को बोली वो के बस मैं नहीं आसमान के नीचे तो बात ही नहीं करता, मैं तो बस बहुत बड़ा ऊंचा फकीर बन गया हूँ, है ना। मक्के शरीफ मदीने शरीफ में नमाज पढ़ता हूँ, ये मैं इधर छोटी मस्जिदों में नहीं जाता। अपने ख्याल के मुताबिक हम जुमा डिग्री ने इसमें इतना कोई इंसान नहीं है, हैं। मैं बहुत बहुत बड़ा फकीर बन गया। तो कुरान ने बयान किया आमानू व कानू यत्तकून, जो अल्लाह के वली है वो सारे ईमान है। कोई अल्लाह वाला, कोई अल्लाह वाले, कोई पीर, कोई फकीर, कोई बुजुर्ग, कोई अल्लाह के दोस्त, वो ये नहीं हो सकता कि वो गलत कायद पर हों, गलत रस्तों पर हों, गलत नजरियात पर हों, वो चार खुदा मानते हो, चार खुदा मानते हो, वली अल्लाह को ना मानते हो, नबी पाक को साफ को ना मानते हो, ऐसा का मानना चाहिए। तो अल्लाह ने जो बयान फरमाया आमनू व कानू यत्तकून, वो सारे जो वो अल्लाह के वली है, एक तो ये है कि सारे ईमान होंगे, वो सारे ईमान होंगे, मोमिन होंगे। ये नहीं एक दावा के मैं जी वो मैं तो पक्का मुसलमान हूँ, लेकिन हूँ थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा मरजई हूँ। वो बाबू तुम मरजई हो तो मुसलमान ही नहीं है। मुसलमान जो है वो मुसलमान आगे फिर आता है वली अल्लाह बनता है। तो जिसका अकीदा ही दुरुस्त नहीं, जिसका ईमान ही दुरुस्त नहीं, जो मुसलमान ही नहीं, वो कहाँ तो इस मुकाम को पहुँचेगा, वलायत के मुकाम। चलो अब हम आगे चलते हैं। जो बात बयान करने लगे थे कि हम आज जनाब गौसुल आज़म सरकार की हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह से थोड़ी सी मुकाबला, रूहानी मुकाबला हुआ। जब गौसुल आज़म सरकार ने जनाब मस्जिद में जुम्मा का दिन था, जनाब गौसुल आज़म सरकार खुतबा दे रहे थे, फरिश्ते आए, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, जाओ जनाब गौसुल आज़म सरकार से गुजारिश करो कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अल्लाह के वली है, जहाँ जहाँ अल्लाह के वली है, उनको पैगाम पहुँचा दो कि गर्दनें नीची करें, गर्दनें नीची करें और मेरे कदम वालों को अपनी गर्दन पर रखें। ये देखें ना कितना बड़ा मकाम है। जनाब गौसुल आज़म सरकार बयान करते हैं कि एक बुर्ज अजमी है, बगदाद शरीफ में बुर्ज अजमी है। अजम कहते हैं ईरान को। वहाँ पर एक इमारत है। जनाब गौसुल आज़म सरकार 13 साल मतवातर वहाँ पर एक कदम मुबारक पर खड़े होकर, और मुझे कोई कहे ना भाई जी आप जनता एक कदम पर खड़े कर बताओ, एक कदम पर खड़ा होना तो दूर की बात है, मैं 2 कदम पर भी मुझे खड़ा मैं नहीं हो सकता, क्योंकि एक कदम पर खड़ा होना या 2 कदम पर भी खड़ा होना बहुत मुश्किल बात है। जनाब गौसुल आज़म सरकार 13 बरस पूरे बुर्ज अजमी में शाम अशा की नमाज के बाद, अशा की नमाज पढ़ने के बाद गौसुल आज़म सरकार एक कदम मुबारक पर खड़े होकर, एक कदम मुबारक पर खड़े होकर
सर्दी के वक्त शायरी के वक्त तक पूरा काफी खत्म घुमा देते। बयान ऐसा करते हैं कि 13 बरस जनाब गौसलाम सरकार हर रोज एक कलाम खत्म फरमाया करते थे। अशा की नमाज के बाद शुरू करते थे, एक कदम पर तस्वीर आते, एक कदम पर, दो बार नहीं, एक कदम पर कोई 10-15 मिनट भी खड़ा होना, आधा घंटा खड़ा होना, ये बहुत बड़ी मुश्किल बात है। बाबा जी पुराने जमानों में बुजुर्गों ने मेहनतें की हैं, मशक्क़तें की हैं, अबादतें की है, रियासतें की है, सखावतें की हैं, नेक काम किए हैं, बुरे कामों से अपने आप को आज़ाद रखा है, तब जाकर वो फकीर बने हैं। ये कोई खवारी का काम नहीं है, ये कोई जलफिस खाना नहीं है, मिठाई खाना नहीं है, साबी खाना नहीं है, ये हलवा खाना नहीं है, ये पूरी खानी नहीं है, ये वो सोना हलवा नहीं है। ये मैं आप भी बताने लगा हूँ। बताते हैं कि जनाब गौसलाम सरकार 13 बरस मुतवातर अशा की नमाज के वक्त, अशा की नमाज के बाद सरकार एक कदम मुबारक, दो बार एक कदम मुबारक पर तशरीफ मारते थे। सही के वक्त तक पूरी रात सरकार खड़े रहते थे, तशरीफ फरमा रहते थे, और सही के वक्त पूरा कृषि खत्म फरमा देते थे। बयान ऐसा करते हैं कि जब 13 बरस गुजर गए, अल्लाह ने जनाब गौस पाक से पूछा, ऐ मेरे प्यारे, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे मुहिब, ऐ मेरे आशिक, ऐ मेरे माशूक, ऐ मेरे महबूब, आप ये आपकी मुशक्क़त क्यों बर्दाश्त करते हैं? अशा की नमाज से शुरू करते हैं, एक कदम पर तशरीफ मारते हैं, पूरी रात एक कदम पर खड़े रहते हैं। मैं देखो ना कोई माँ का लाल जो 1 घंटा 2 घंटे खड़े होकर दिखाए, एक कदम पर खड़े होकर दिखाए, मैं पूछूँ हाँ भाई क्या क्या कितने दिए को सो होता है? तो अल्लाह ने पूछा, जनाब गौस पाक से पूछा कि आप इतनी तकलीफ क्यों बर्दाश्त करते हैं? अशा की नमाज के बाद शुरू करते हैं, आप एक कदम पर तशरीफ आते हैं, सही के वक्त तक एक कदम पर खड़े होते हैं। तो बाबा जी हमसे तो 10 मिनट भी खड़ा होना हमारे लिए कार्य ज़्यादा है, चल जाके पूरी रात खड़े रहे। ये जानते हैं जनाब गौसलाम सरकार का अल्लाह ने क्या मकाम है? आप बलियों के सरदार हुए, आप शहंशाह के शहंशाह हुए हैं। जनाब गौसलाम सरकार शहंशाह के शहंशाह हुए हैं, बादशाहों के बादशाह हुए हैं, फकीरों के आका हुए हैं, मौला हुए हैं, आशिकों की किबला हुए हैं, सखियों के बादशाह हुए हैं, मोहिउद्दीन जिलानी हुए हैं। जनाब गौसलाम साहब सरकार ने कसीदा गौसिया का नाम लिखी है, कसीदा गौसिया। ये सरकार शहंशाह बगदाद जब आए ना मौज में, अपने जोश में आए ना, तो सरकार ने कलाम लिखा है, ये कुछ चौथी शेर है, इसको कहते हैं कसीदा गौसिया। उसमें सरकार माने बड़ा दुबा जो मिलता था उसमें ना गौसला तो फरमाते हैं, उस कसीदा गौसिया में फरमाते हैं, बलादुल्लाह है जब बद कहते शायर को, बलाद कहते शायर की जमा, खताब के जितने शायर हैं बलादुल्लाह सरकार गौसला फरमाते हैं कसीदा गौसिया में। कहीं किसी मकाम पर आपको कोई शक हो, किसी जगह आपको कुछ तरद्दुद हो, आपको कोई बात समझ ना आती हो, या आपको में उसमें कोई शक शुबा हो, तो पूछे कलंदर साहब ये कहाँ से ये कलाम लाए हैं? ये सच बयान कर रहे हैं, ये यूं ही बयान कर रहे हैं? जहाँ पर आपको शक हो,
وہ کہتے ہیں سچے سچا بے وشواسا جو سچا ہوتا ہے وہ اس کو پریشانی نہیں ہوتی. یہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، بے ایمان لوگ ہوتے ہیں، جو غلط عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں، جو مخلوق کو گمراہی کی طرف چلاتے ہیں، وہ اور ہوتے ہیں. اللہ کے دوست اور ہوتے ہیں. اللہ کے بندے کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو خدا یاد آئے گا، پتہ لگے گا واقعی ہے اللہ والے، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے. نبی پاک کے حضور علیہ میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، ولی کی شناخت کیا ہے، بزرگ کی شناخت کیا ہے، بزرگ کا کمال کیا ہے کہ اس میں کیا اوصاف ہیں. نبی پاک نے فرمایا جس کو دیکھ کر خدا یاد ہے وہ اللہ کا ولی ہے. جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، اللہ یاد آئے، تو پتہ لگا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں جن کا چہرہ اتنا روشن ہے، جن کا چہرہ اتنا منور ہے، جن کا اتنا چہرہ سچ ہے، جو حق بیان کر رہے ہیں، جو جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں، جو جھوٹ سے منع کرتے ہیں، ہدایت کی تلقین کرتے ہیں، پرہیزگاری کا وصف اپنا بیان کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہی اللہ والے ہیں. اب ہم بات بیان کر رہے تھے کہ حضرت غوث اعظم سرکار جناب نے حکم فرمایا، فرشتے آئے، انہوں نے کہا اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. فرشتوں نے کہا اللہ نے ہمیں غوث پاک بھیجا ہے. یہ جو ہوتا ہے نا جمعے کے دن جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس میں اصول یہ ہے کہ اس خطبے کے دوران بات چیت نہیں کرنی چاہیے، منع ہے، خاموشی سے خطبہ سنیں. وہ فرشتے آئے، کہنے لگے جناب غوث پاک سے عرض کی کہ جناب ہمیں اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ اور جناب غوث پاک کو حکم دو کہ جہاں جہاں اللہ کے ولی ہیں ان کو حکم دیں کہ وہ اپنی گردنیں نیچیاں کریں، نیچے کریں اور ہمارا قدم مبارک اٹھائیں. اب جو میں بات بتانے لگا ہوں، پوری دنیا میں 2 بزرگ ولی اللہ تھے جنہوں نے انکار کیا کہ ہم جناب غوث پاک کا قدم مبارک نہیں اٹھائیں گے. پوری دنیا میں یہ کوئی 355 بزرگ ہوتے ہیں، 400 خیار ہوتا ہے، 40 ابدال ہوتے ہیں، 70 بزار ہوتے ہیں، 4 اوتاد ہوتے ہیں. اوتاد کہتے ہیں میک کو، اور یہ کتب کا کتب بھی کہتے ہیں اور اوتاد بھی کہتے ہیں. یہ 4 ہوتے ہیں، 3 نقبہ ہوتے ہیں، 1 غوث ہوتے ہیں اور 2 کے غوث کے جو ہیں وہ وزیر ہوتے ہیں. ایک قطب مدار ہوتا ہے، ایک قطب مہام ہوتا ہے. ایک قطب مدار ہوتا ہے، ایک قطب مہام ہوتا ہے. یہ اللہ نے یہ چیزیں بنائی ہیں، یہ میں نے نہیں بنائی ہیں، گامے ماجے پھتو بنائی نے، کچھ لیڈر نے نہیں بنائی ہیں. یہ لیڈر ایک دن کچھ کہتے ہیں، 2 دن کچھ کہتے ہیں، تیسرے دن کچھ کہتے ہیں، چوتھے دن کچھ کہتے ہیں. پیسے دو جو مرضی کھوا دو، پیسے دو، رشوت دو، تو جو مرضی ان سے کروا دو. وہ میں بات کر رہا تھا کہ فرشتے آئے، فرشتوں نے کہا جناب غوث اعظم کو گزارش کی کہ اللہ نے فرمایا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اللہ کے ولی ہیں ان کو حکم پہنچا دو کہ اپنی گردنیں نیچی کریں اور ہمارا قدم مبارک اٹھائیں. جناب غوث اعظم سرکار کا قدم مبارک اٹھائیں اپنے قدم. اللہ کی مخلوق میں یہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی 270 ممالک ہے. اس وقت آبادی جو ہے اللہ کی مخلوق کی 7 ارب اور 20 کروڑ ہے. اس میں سے اندازاً 1 ارب اور 20 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان ہیں. اس میں بھی ابھی آگے کچھ وہ فرقے ہیں
टोले हैं, जमाते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। असल जो मजहब इस्लाम है, इसके मतलब नबी पाक ने अरशाद फरमाया है, ये 74 फिरके होंगे, एक फिरका नाजी होगा, जन्नती होगा, बाकी 73 फिरके दोषी होंगे, जहन्नमी होंगे। उनमें चौथी फिरके जो है ये शियों के हैं, जबरिया है, कदरिया है, मुतीदिया है, इस्माइलिया है, करबिया है, गालिया है, नौसारिया है। ये चौथी फिरके हैं। जनाब गौसला ने लिखे हैं किताब, कौन सी किताब? बुनियाद तालवीन है। बुनिया कहते हैं गनी करने वाली, तालवीन तलब जो अपने इल्म का तुम रखने वाले उनको गनी करने वाली है। ये फिर मैं बाद में इसके मतलब मौजूद बयान करूँगा, लेकिन इस वक्त जो बात बयान करने वाली है कि अल्लाह की मखलूक में दो बुजुर्ग थे जिन्होंने इनकार किया। एक हज़रत बाइज़ बस्तामी थे, उन्होंने कहा मैं नहीं, अच्छा आपका कदम बात, आप भी बुजुर्ग हैं, मैं भी बुजुर्ग, आप भी बुजुर्ग हैं, मैं भी बुजुर्ग, तो मैं कदम बात नहीं उठाता। दूसरे बुजुर्ग से शेख सनान एक बुजुर्ग हुए हैं, बगदाद शरीफ के करीब, शेख सनान, उन्होंने इनकार किया मैं कदम बात नहीं आपका सकता। जनाब हौसला को गुस्सा आया, सरकार ने शेख सनान को कहा तुमने ये जो मैंने कहा ना मेरा कदम मुबारक उठाओ, ये अल्लाह ने कहा है, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है ये काम करो कि वलियों के गर्दन पर कदम मुबारक रखें, ये मुझे अल्लाह ने कहा। ये मैं अपने जाती मैं ख्वाहिश से ये काम नहीं कर रहा। तो तुमने मेरे हुक्म की तामील नहीं की, नाफरमानी की, जाओ तुम्हारे गर्दन पर सूर सवार हो, जाओ तुम्हारे गर्दन पर सूर सवार होंगे। जनाब गौसादम सरकार ने फरमाया, बयान करते हैं दूसरे दिन जो शेख सलाम थे तो ये बगदाद शरीफ के करीब हुए, ये जंगल में गए अपने मरीजों के साथ, बयान करते हैं 40,000 हदीस के ये हाफिज थे, बहुत बड़े वली काबिल थे, कुरान के हाफिज थे, बहुत बड़े आदम अमल थे। तो जनाब गौसाद सरकार ने फरमाया जात करना जरूर सवाल हो, तुमने मेरा कदम मुबारक शान से इनकार किया, मेरे हुक्म की मानी की है, हालांकि मैं जो कह रहा फरमा रहा हूँ, हुक्म दे रहा हूँ, ये अल्लाह की फरमाने के मुताबिक, फरमाने के बाद में ये कह रहा, मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा। जात करने का सोच सवाल बयान करते हैं। दूसरे दिन अगर शायद सना जगह में गए, मेरी जान सरकार के साथ थे, वहाँ पर वो शाह सलाम की नज़र एक लड़की पर पड़ गई। वो लड़की जो थी यहूदियों की थी या ईसाइयों की थी, बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी सीना जमीला। वो उसको देख कर ना तो जो बुजुर्ग से शेख सलमान, जिनको जनाब गोस्पार में बदवा दी थी, जात वाली गर्दन सूर सवार होंगे, वो उनका वुजू खिस गया। शाह भी तो इंसान के साथ ही है ना, आदम जन्नत में थे, नबी थे जन्नत में थे, और बनी आदम के ये तो मुसलमान जितना सबके बाप बाप है जन्नत में थे, मकाम महफूज में थे, दुनिया में नहीं थी। ये दुनिया बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ पर बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो भी डरते हैं, असल कोई हमसे काम हो जाए, यही बात मैं अब बताने लगा। और मियाँ साहब ने कहा पढ़े बूढ़े तो मानव करिए मत के में कुछ पढ़िया, पढ़े बूढ़े का मानव करे मत के में कुछ पढ़िया, रब के बात का सुनी दे मैं दो दूध करया, पढ़े बूढ़े का मानव करिए मत के में कुछ पढ़िया, रब के बार का हाल सुनी दे बस दो दूध करया। वो बुजुर्ग फरमाते हैं सुलेमान पठियारी का पट चुके, सुलेमान पठियारी का पट चुके, यूसुफ हटियां अठ बकामदाई डरते रही रब कादर करीम करो।
سلیمان پٹھاری دا پاس چوکے، یہ بھی میں تھوڑی سی آپ کو بتاؤں گا، لیکن میں ذرا شعر سنا دوں۔ وہ شاعر کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، سلیمان پٹھاری دا پاس چوکے، یوسف ہٹیاں اٹھ مقام دائی، ڈردے رہی ہے رب قادر کریم کو تو جرا چڑیے تو پاس میں مانتا ہے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا ہے، سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا ہے، تو نیچے ایک پٹھیاری ڈالے وہ پکا رہے تھے، وہ جو پٹھیاری تھی نا وہ سورج کی اتنی خوبصورت نہیں تھی، رنگ کالا تھا، اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ وہ سلیمان علیہ السلام نے اس پر تھوکا، یار یہ کیا ہے، یہ کاری کے کوٹوں میں بیوی بیٹھی ہوئی ہے، اتنی بدصورت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا، اللہ کو یہ بات ناگوار گزری، یہ جو عورت ہے یہ میری مخلوق ہے، میں نے اس کو پیدا کیا ہے، میں پھر سے چاہتا ہوں چنگی پیدا کیا، منی پیدا کیا، میں نے ہی پیدا کیا نا، آپ نے کیوں اس کا احساس کیا؟ بیان کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہی تھی نا، یہ 1 مہینے کا سفر تھا صبح کا، 1 مہینے کا سفر جو ہے وہ ایک صبح کے وہ طے کرتے تھے تخت پر، اور آپ کا تخت اڑا کرتا تھا، اس تخت پر آپ سیر کر کے صبح کا 1 مہینے کا سفر تھا، اور شام کا سفر جو تھا وہ ایک مہینے کا تھا۔ جب انہوں نے تھوکا نا، کسی مقام پر یہ جو میاں محمد صاحب ہوئے نا، انہوں نے ایک جگہ فرمایا ہے، آپ کام کریں، اطاعت کریں، عبادت کریں، ریاضت کریں، نیک عمل کریں، لیکن پھر بھی اللہ سے ڈریں، اگر نہ کریں تب بھی اللہ سے ڈریں، اور کریں تب بھی اللہ سے ڈریں۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے